We are not registering the names of our children immediately our wives are pregnant. The people, those who are registering the names of the children in the school in America, they are composing the poem. Now I am coming to the last point, because I have to go to see Rohit's mother, tender apology, and then again I had gone today to meet the commissioner. There were 10 representatives with me. I met the Cyberabad police commissioner, Mr. Anand, and I asked him that the Rohit committed suicide on 17th, 18th, the FIR was lodged under Prevention of Atrocities Act. Why that arrests are not made so far? There are 6 persons whose names are there in the affidavit. I immediately tell, and I warn the government, and I warn the administration, police administration, they should be arrested at the earliest. Otherwise, this agitation will continue till they are properly arrested and justice is given. So the last point, what are our demands? I discussed with the student representative. Our first demand is Apparao should be sacked immediately from the vice chancellorship, and he should never enter this university as vice chancellor. He can come as a citizen. Second, Mr. Srinivas, he should never occupy that position because he is not eligible to lead the university, because it is his panel gave the decision of suspending these 5 students. Are you accepting this demand? Third demand, rupees 50 lakh should be given compensation to Rohit's mother, not 3 or 4 lakh. Minimum rupees 50 lakhs. Are you agreeing to this? Minimum 50 lakhs of rupees should be given compensation to Rohit's mother. Fourth important thing, the committee which has been appointed by the Judicial Appointment Committee has been declared. That committee cannot take 2 years or 3 years. You are not discussing WTO agreement or tariff agreement or United Nations. We want report within 15 days. Otherwise, we shall not allow this Telangana government to function. I will come here and stay 15 days. In the morning, police, I told him that I can cross the road right now. You have no business to prevent me. I am a member of the parliament, 950 members of parliament, and I have got freedom to go anywhere and address any rally. If you have got daring, you arrest me. Because if they arrest me, today only Telangana will be closed. Because it will the whole nation will be against this. It will be against that. Now our 5th demand is all the 5 persons whose names have been there, they should be immediately arrested. Our 6th demand is all the scheduled caste, scheduled tribe teachers and the complaints against these 5-6 students, those have been suspended. Those complaints should be withdrawn immediately. Please remember what letter is written. 17th he committed suicide. 21st the university is writing letter that the pending complaints will be withdrawn subject to the court's order. We don't want subject to the court order. We want that today before 6 o'clock those complaints should be withdrawn. Are you agreeing? Friends, this country has gone to the dogs. Dr. Ambedkar argued that because of the caste-based discrimination, this country has gone to the dogs. This country has not developed economically. This country has not developed socially. This country has never fought unitedly. Thousands of years foreigners ruled this country because caste system did come in the way of the people's solidarity and the unity. It is because of this we want destruction of the caste system. We shall not want Rohit Vemula to be repeated. We shall fight till the last moment, because in everybody's blood, every drop of blood belongs to Ambedkar. Am I right? Every drop of blood, there are thousands and millions of drops, but every drop there is Ambedkar. And Ambedkar's only one slogan: never tolerate injustice. Never tolerate injustice. Okay? These are our demands, and we shall see that we shall overcome, and we shall overcome these difficulties. I shall give the again slogans and complete. Jai Bhim! Jai Bhim! Jai Bhim, I understand. Jai Bhim! Rohit Vemula! Rohit Vemula! Rohit Vemula!
పెద్దలు ముంగేకూరు సార్ గారికి ఉద్యమ జైబీలు, విమలక్క గారు ప్రజావాగ్యకారులు విమలక్క గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. విమలక్క అదేవిధంగా అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య మిత్రులు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. Dear friends, before Vimalaka takes the stage, I would like to inform two decisions taken by the Joint Action Committee, University of Hyderabad for Social Justice. May I have your attention, please? We welcome all the Joint Action Committee from across the country to University of Hyderabad. This is the 22nd day of protest at Vellivada, and today is the 6th day of indefinite hunger strike. The second batch of our hunger protesters are right across sitting there on the second indefinite day of hunger strike. 7 members are sitting for our cause on behalf of the Joint Action Committee, and this is the second indefinite day. We appeal to all the Joint Action Committee across the country that the Joint Action Committee University of Hyderabad calls for a meeting with you to form a national Joint Action Committee just behind the shopping complex. We request all the Joint Action committees formed. Joint Action Committees formed, that is IIT Bombay, IIT Madras, Pondicherry University, and etc. We request you to send 2 representatives to a meeting just behind the shopping complex. Secondly, the Joint Action Committee for Social Justice, University of Hyderabad, appeals to all university students that on 27th January we call for an all India university strike. I repeat, Joint Action Committee for Social Justice, University of Hyderabad calls for an all India university strike on the 27th January. Now the floor is open to Vimalaka. जोहार रोहित वेमुला, जोहार रोहित वेमुला, जय भीम, जय भीम, जोहार रोहित वेमुला. మిత్రులారా, ఒక 2 మాటలు చెప్పడానికి, రోహిత్ వేముల పైన ఒక పాట పాడడానికి ఇక్కడికి అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్యగా మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. మీకు తెలుగు ఎంతవరకు అర్థమవుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ మేము మాత్రం మా పాట తెలుగులోనే, మా మాట కూడా తెలుగులోనే. దయచేసి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు తర్వాతనైనా వాళ్ళకి కాస్త ఈ అర్థం చెప్పాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. సరిగ్గా ఇక్కడ వెలివాడ అని టెంట్ వేసుకొని ధర్నా మొదలుపెట్టిన కాడి నుండి వెంకట్ చౌహాన్ మాకు విషయం చెప్పి ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగాడు. తప్పకుండా వస్తానని చెప్పాను. అయితే 14వ తేదీన నాకు వీలు కాలేదు, అనుకోకుండా అర్జెంట్ పని పడడం వల్ల 14వ తేదీన మా టీం అంతా కూడా, పీడిఎస్సీ మిత్రులు అట్లనే అరుణోదయ టీం, ఇక్కడ ఉన్న టీం అంతా కూడా ఇక్కడికి టెంట్ కిందికి రావడం జరిగింది. ఆ రోజు రోహిత్ అందరూ కూడా రెస్టికేట్ కాబడినటువంటి ఆ 5గురు విద్యార్థులు, అందులో రోహిత్ వేముల అందరూ కూడా కూర్చుని చాలాసేపు పాటలు పాడుకొని మాట్లాడుతూ, మా రాకేష్ వీని దగ్గరికి తీసుకొని, నువ్వు నాలాగే ఉన్నావురా, నాకు తమ్ముడు లెక్కున్నావు, నువ్వు మంచిగా చదువుకో అని ఒక పెన్ను కూడా గిఫ్ట్ ఇచ్చిండు రోహిత్.
చాలాసేపు సంతోషంగా ఉన్నటువంటి ఆ రోహిత్ అన్ని విషయాలు మాట్లాడుతూ మీ పాటలంటే నాకు ఇష్టం, మిత్రన్న పాటలంటే ఇష్టం, అక్క కూడా వస్తే బాగుండేది అనేటువంటి ఈ మాటలన్నీ అంటున్నప్పుడు మీరు పోతుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారంటే 18వ తేదీన మేమందరం వస్తామన్నా, ఆ రోజు అక్క కూడా వస్తుందని చెప్పేసి మా సౌమ్య ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తీసుకున్నాడట. ఎందుకో ఇదంతా మేము ఇంతదాకా వచ్చిన తర్వాత మాకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయానికి పాటలు పాడడానికి మీరు ఇంత చిన్నోళ్ళు అయ్యుండి మా కోసం వచ్చిందని చెప్పేసి కళ్ళల్లో కూడా నీళ్లు తీసుకొని ఇవన్నీ ఏందిరా బాధలు, చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది అని ఒక మాట కూడా ఆ రోజే అనడం. ఇది నిజంగా అంటే తను ఎంత బాధపడి ఉంటే, ఎంత ఇబ్బంది పడి ఉంటే ఈ మాటలు అనేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, దీనికి గల కారణాలు ఏమిటి అనేటువంటి ఇప్పటిదాకా చాలా మంది చాలా విషయాలు కూడా మేము ముందు చెప్పింది. రోహిత్ వేములతోటి జరిగినటువంటి సంభాషణ వచ్చిన తర్వాత మేమందరం కలిసి మాట్లాడుకొని చాలా బాధపడ్డాం. అసలు ఎంతో గొప్పగా దేశానికే ఒక సైంటిస్టుగా అంది రావాల్సినటువంటి ఆ విద్యార్థిని అడుగడుగున అవమానిస్తూ, అడుగడుగున హింసిస్తూ ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే వాళ్ళు అగ్రకులాల వాళ్ళు కనుక, వాళ్ళు మనధర్మ శాస్త్రాన్ని ప్రచారం చేసేవాళ్ళు కనుక, వాళ్ళు బ్రాహ్మణీయ భావజాలాన్ని వంట పట్టించుకొని ఎక్కడికక్కడ ప్రచారం చేసేవాళ్ళు కనుక వీళ్ళు రావద్దు పైకి, వీళ్ళు ఎదగొద్దు అనేటువంటి కుట్రతోటే ఇవాళ రోహిత్ వేముల చనిపోయే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చిండ్రు. అతని మరణం ఆత్మహత్య అనే కంటే వీళ్ళందరూ కలిసి చేసినటువంటి హత్య అని మాత్రం చెప్పొచ్చు. ఇది హత్య మాత్రమే. అందుకని ఇవాళ తల్లి ప్రశ్నిస్తుంది, చెట్టంతా ఎదిగిన కొడుకు, చేతికి అంది వస్తాడనుకుంటున్నటువంటి కొడుకు, ఎప్పుడు వస్తాడా ఇక మా దగ్గరికి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కొడుకు కళ్ళ ముందట కూలిపోతే, రాలిపోతే ఆ తల్లి మనసు ఎంత బాధపడుతుందో, ఆ కడుపుకోత ఎట్లుంటుందో బిడ్డల్ని కన్న తల్లులకు ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది. ఆ తల్లి ప్రశ్నిస్తుంది, నా కొడుకుని ఎందుకు బహిష్కరించాల్సి వచ్చింది, నా కొడుకుని ఎందుకు చంపిండ్రు? ఈ రెండు ప్రశ్నలకు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అంత ఇంటెలిజెంట్ గా ఉన్నటువంటి విద్యార్థి ఎందుకు రెస్టికేట్ కాబడ్డాడు? అడుగడుగునా ఎందుకు బాధ పెట్టిండ్రు? క్యాంటీన్ పోకుండా, రూమ్కు పోకుండా, ఆఖరికి వాష్రూమ్స్ కూడా వెళ్ళనీయకుండా అడుగడుగునా ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పెట్టిండు? ఇవాళ తప్పించుకొని పోయిండు వీసీ. తప్పించుకొని పోయినంత మాత్రాన వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. తాడో పేడో తేల్చుకునేందుకే ఇంతమందికి ఇక్కడ అందరం కూడా జమగూడినాం. దీనికి బాధ్యులైనటువంటి వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకునేంత వరకు, ఆ చావుకు గల కారణాలేందో తెలిసేంత వరకు ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఆందోళనను మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చే దిశగా మనమంతా కూడా ఐక్యంగా ముందుకు సాగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకోసమే మీకు అండగా మేము అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్యగా మీకు అండగా నిలబడడానికి మేమంతా ఇక్కడికి కదిలి రావడం జరిగింది. మిత్రులారా, మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటం ఇవాళ కేవలం ఇక్కడ వరకే పరిమితం కాలేదు. దేశవ్యాప్తంగా రాజుకున్నది ఇది. దేశవ్యాప్తంగానే కాదు, ప్రపంచమంతా కూడా ఇవాళ హైదరాబాద్ లోని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీని చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వాస్తవానికి కేవలం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీనే పోగొట్టుకోలేదు రోహిత్ని, కేవలం గుంటూరు జిల్లా మాత్రమే పోగొట్టుకోలేదు రోహిత్ని, ఒక తల్లి మాత్రమే పోగొట్టుకోలేదు రోహిత్ని, దేశమే పోగొట్టుకున్నది. అలా దేశానికి అంది వచ్చేటువంటి ఒక సైంటిస్టుని పోగొట్టుకున్నందుకు వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా మనమంతా వాళ్ళకు గుర్తు చేసే విధంగా మన పోరాటం కూడా ఉండాలని, ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికేంత వరకు ఈ ఆందోళనలో మేము మీ వెంట ఉంటామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చే ముందే మిత్ర ఒక పాట రాసి పంపిండు మాకు. ఆ పాట వాస్తవానికి రోహిత్కి మిత్రన్న పాటలంటే ఇష్టం అని చెప్పినప్పుడు ఆ పాటలు పాడడానికి మేము రావాలనుకున్నాం, కానీ రోహిత్ పైననే ఒక పాట రాసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పేసి మాత్రం ఊహించలేదు. ఇది చాలా బాధాకరం. దీని నుంచి మనం అందరం కూడా తను మన ముందు ఉంచినటువంటి సవాళ్ళని, దానికి పరిష్కారాల్ని తప్పనిసరిగా
ఆలోచించే విధంగా మనమంతా ఒకటవుదామని తెలియజేస్తూ రోహిత్ పైన ఇప్పుడు ఒక పాట. వాళ్ళమ్మ పిలుచుకుంటున్నట్టుగా రాసినటువంటి పాట ఇది. రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, నవమోహన దేశం పరిగాంచనా, ఏ వెలివాడల రూపము ఎవడార్పలేని దీపము, ఏ వెలివాడల రూపము ఎవడార్పలేని దీపము, ఏ మనువాదుల శాపము ఏ కుల నీతి పూపము, ఏ మనువాదుల శాపము ఏ కుల నీతి పూపము, రోహిత రోహిత నువ్వు తిరుగరాయి చరిత, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెను, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, ఏ ద్రోణుడు తెంపిన బొటన వేలు వైదివో, ఏ ద్రోణుడు తెంపిన బొటన వేలు వైదివో, ఏ ప్రతిఫల కొమ్ములకు మధులు పోగొడితివో, ఏ ప్రతిఫల కొమ్ములకు మధులు పోగొడితివో, శంభుకుని తలగడిగి అంబారి నెక్కితివో, శంభుకుని తలగడిగి అంబారి నెక్కితివో, సుతిమెత్తని గుండెతో నీ ఇనుపదలను చీల్చితివో, సుతిమెత్తని గుండెతో నీ ఇనుపదలను చీల్చితివో, రోహిత రోహిత నువ్వు తిరుగరాయి చరిత, రోహిత రోహిత నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత నిన్ను పిలిచెనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, వెలివేసిన ఐదుగురిని పాండవులని అంటరా, వెలివేసిన ఐదుగురిని పాండవులని అంటరా, నక్షత్ర శోధకుని కులగోత్రాలు తీస్తరా, నక్షత్ర శోధకుని కులగోత్రాలు తీస్తరా, చెమట చుక్క చుక్కల్లో విహరించాలిస్తరా, చెమట చుక్క చుక్కల్లో విహరించాలిస్తరా, పాలముంత నువ్వేనని కేరింతలు కొడతరా, పాలముంత నువ్వేనని కేరింతలు కొడతరా, రోషిత రోహిత నువ్వు తిరుగరాయి చరిత, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచెనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా, నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచనా,
గాడ్స్ పడగా విప్పి గద్దె బుసలు కొడుతున్నది గాడ్స్ పడగా విప్పి గద్దె బుసలు కొడుతున్నది జార్జి రెడ్డి నత మార్చి నా కత్తులు ఎందుకన్నది జార్జి రెడ్డి నత మార్చి నా కత్తులు ఎందుకన్నది పెట్టుబడికి పిలకల చుట్టూ మొలగాలెత్తుతున్నది పెట్టుబడికి పిలకల చుట్టూ మొలగాలెత్తుతున్నది రోహిత రోహిత నువ్వు తిరుగరాయి చరిత రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచన రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచన నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచన నవమోహన రూపాన్ని దేశం పరిగాంచన రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచన రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచన ఏ కల్పపు తండ్రయాత్ర భిన్నత్వం కూర్చున్నా ఏ కల్పపు తండ్రయాత్ర భిన్నత్వం కూర్చున్నా వంద పూలు వికసించక ఒక్క పూవే చాలునా వంద పూలు వికసించక ఒక్క పూవే చాలునా ఎవరి అగ్రారాలు ఉగ్ర రూపమెత్తినై ఎవరి అగ్రారాలు ఉగ్ర రూపమెత్తినై ఏ మడులను కట్టుకొని పడిని పొడిగా చేసినై ఏ మడులు కట్టుకొని పడిని పొడిగా చేసినై రోహిత రోహిత నువ్వు తిరుగరాయి చరిత రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచన రోహిత రోహిత అని అమ్మ నిన్ను పిలిచన విశ్వజ్ఞానమణి జయ అశ్వమేధ యాగమా విశ్వజ్ఞానమణి జయ అశ్వమేధ యాగమా రోహితులు శోషితులు ఆహుతై పోవుడా రోహితులు శోషితులు ఆహుతై పోవుడా ఆగమేఘాల మీద ఏ యోగులు పోగులు ఆగమేఘాల మీద ఏ యోగులు పోగులు ఆదమరిచి ఉండకుండా ఎత్తుదాము పిడికిళ్ళు ఆదమరిచి ఉండకుండా ఎత్తుదాము పిడికిళ్ళు రోహిత రోహిత నువ్వు అంబేద్కర్ రూపమా రోహిత రోహిత నువ్వు అంబేద్కర్ రూపమా నీలి మేఘాల్లో వెలిగే మాయలు దీపమా నీలి మేఘాల్లో వెలిగే మాయలు దీపమా రోహిత రోహిత నువ్వు అంబేద్కర్ రూపమా రోహిత రోహిత నువ్వు అంబేద్కర్ రూపమా నీలి మేఘాల్లో వెలిగే మాయలు దీపమా మాయలు దీపమా మాయలు దీపమా మాయలు దీపమా జోహార్ రోహిత్ వేముల జోహార్ జోహార్ రోహిత్ వేముల ఓయూ నుండి పీడిఎస్ విజృంభణ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి సంఘీభావంగా ఒక్కటి నిమిషం వాళ్ళు వచ్చి నినాదాలు చేసి వెళ్ళిపోతారు. జోహార్ రోహిత్ వేముల జోహార్ జోహార్ జై భీమ్ జై భీమ్ జై భీమ్ జై భీమ్ జోహార్ రోహిత్ వేముల జోహార్ 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 రోహిత్ వేముల జోహార్ 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 రోహిత్ వేముల జోహార్ జోహార్ పోరాడదాం వ్యతిరేకంగా ద్రోహుల వ్యతిరేకంగా మోదోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం పోరాడదాం మోదోన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం పోరాడదాం పోరాటం మనువాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం 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 హిందూ ఫాసిజానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం హిందూ ఫాసిజానికి వ్యతిరేకంగా జోహార్ రోహిత్ వేముల జోహార్ జోహార్ రోహిత్ వేముల జోహార్ జోహార్ వీర్ సలాం వీర్ సలాం వీర్ సలాం మేడం అంసా ఫౌండేషన్ టీవీఆర్ చంద్ర గారు ఒక్క నిమిషం టీవీఆర్ చంద్ర గారు వారి సంఘీభావం తెలుపవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం.
అందరికీ నమస్కారం అండి. మీరేమనుకోకపోతే నేను కూడా ఉదయం నుంచి ఏం తినలేదు. ఇక్కడ నిరాహార దీక్షకి సాంఘీభావం వదిస్తూ నేను కూర్చొని మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు మనమందరం ఇక్కడ కలుసుకొని మాట్లాడుకునే అంత సంఘటన ఇక్కడ జరిగినందుకు చాలా చింతిస్తున్నాం. అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన విషయమో లేకపోతే ఒక కులానికి, ఒక వర్గానికి, ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే సంబంధించిన విషయమో అని. కానీ కాదండి, నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఇది ఖచ్చితంగా అందరికీ, సమాజం అంతటికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పీడిస్తున్న ఒక పెద్ద సమస్యని మనం ఈరోజు ముందుకు తీసుకొచ్చాం. అలాంటి సమస్యని నేను కూడా నా జీవితంలో నేను ఎదురు చూశాను, చవి చూసడం జరిగింది. నేను చదువుకునే సమయంలో నా తోటి విద్యార్థులతోటి, నా ప్రొఫెసర్లతోటి నేను ఇలాంటి అనుభవాన్ని చవి చూడడం జరిగింది. అందుకనే ఈరోజు నా వంతుగా నేను వచ్చి ఇక్కడ నా భావాన్ని మీతో పంచుకోగలుగుతున్నాను. చాలా మంది అంటున్నారు దళితులకి ఇంత, అసలు రోహిత్ దళితుడే కాదు, వడ్రగి గుణం. అలాంటి వారికి దళితుడు కోటాలో సీట్ తీసుకున్నారు. ఇంకా ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడు అని చాలా విధాలుగా చెప్తున్నారు. ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి, సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా చూడండి అలా చెప్తున్నారు. ఒక వర్గం వారు అంటారు, ఇంకొక వర్గం వారు ఇంకొక రంగా నా దళితుడు, నా పార్టీ వాళ్ళు, వేరే ఒక్క పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు మాత్రమే ఇలా చేస్తున్నారు అని అపోహపడుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నానండి, ప్రతి రాజకీయవేత్త, ప్రతి సంస్థ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడుతున్న జరుగుతుందంటే వాళ్ళకి స్వతహాగా లబ్ధి పొందడానికి మాత్రమే వస్తున్నారు. నేను కూడా ఈ రోజున ఇక్కడ వచ్చింది నా భావాల్ని మీతో పంచుకొని నా భారం దించుకోవడానికి వచ్చాను. నేను నాలాగా ఇంకొక అమ్మాయి కానీ ఇంకొక వ్యక్తి కానీ బాధపడకూడదు. ఇలాంటి దానికి ఒక పులిస్ స్టాప్ అనేది జరగాలి. మనం అనుకున్నాం యూటీజింగ్ అనేది బ్యాన్ చేశారు. ప్రతి యూనివర్సిటీలో, కాలేజీల్లో యూటీజింగ్ ఉంది, దాన్ని బ్యాన్ చేయాలి, అది ఒక పెద్ద నేరం, అది కానీ యూటీజింగ్ కన్నా పెద్ద నేరం కనిపించని, పరోక్షంగా కాదు, దీన్ని ఎంత దారుణమైన నేరం చేస్తున్నారంటే మనకు తెలియకుండా మనం చేస్తున్న నేరం అండి. అగ్రకులాలనే కాదు, బలహీన వర్గాల్లో కూడా కొద్దిగా ప్రాంత భేదాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు. ఎలా అంటే నువ్వు ఆ ప్రాంతానికి చెందినావా, లేకపోతే నువ్వు ఈ ప్రాంతానికి, నువ్వు ఆ కులానికి కాదు కదా. నా మదర్ ఫాదర్ నాది ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్, నేను ఏ కులం అని చెప్తాను ఈరోజు. అలాగా నేను ఈ కులమా ఆ కులమా అంటే నేనేం సమాధానం చెప్పగలను? అసలు కులాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి? ఎవరు పుట్టించారు? కులాలు ఎందుకోసం? ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నారంటే ఆ కులాలు సమతలను తగ్గించడం కోసం, హెచ్చుతగ్గులు తగ్గించడం కోసమే కదా మనకి రిజర్వేషన్లు అనేవి ఉన్నాయి. ఆ రిజర్వేషన్లని సరైన దారిలో పెట్టడానికి ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి, ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో విధులు ఉన్నాయి. కానీ దాన్ని అన్నింటినీ మనం రిజర్వేషన్ లో తీసుకుంటున్నాము, బాగుంది. కానీ దీనిలో కూడా తెలియని అసమతులు ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా తీసుకున్నాం. రిజర్వేషన్ చాలా బాగుంది, కాకపోతే కులాన్ని మతాన్ని బెదతీసే విధంగా ఉంది. హిందువులు అంటే కేవలం బ్రాహ్మణులు మాత్రమే కాదు, దళితులు ఉన్నారు, అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు హిందువులు అంటే అనే రోజు ఏనాడు వస్తుందో ఆ రోజునే నిజంగా మన దేశానికి ఎలాంటి సతమతాలు లేని దేశంగా మారుతుంది. రోహిత్ గారు నాకు పర్సనల్ గా తెలుసు, నేను మాట్లాడాను. నా వరకు నేను ఇక్కడ మనం అందరం ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. నా వరకు నేను రోహిత్ గారిని పర్సనల్ గా కలిసి చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాను. అయితే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నంత పిరికి వ్యక్తి అయితే కాదు. He has a flight है,
జస్ట్ టూ Madam, 1 minute please kindly, మాట్లాడుతున్నాను. kindly. యా షూర్ 1 minute ఓన్లీ. ఆయన పీకి వ్యక్తి అయితే కాదు. నేను పర్సనల్ గా నేను చూసాను, నేను మాట్లాడాను, ఆయనతో కొన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా. పిరికి వ్యక్తి కాదు. కానప్పుడు ఒక విధంగా పోలీసులు ఆయనకి కడుపులో నొప్పి రావడం వల్ల చనిపోయారని. We have a documentary maker from the university. We kindly. అసలు ఏం జరిగింది ఇక్కడ? దానికోసమే కదా మనం అందరం ఇట్లా ఉన్నాం. కాకపోతే చాలా ఉద్యమాలు వస్తున్నాయి. ఒక స్థాయి దాకా తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని వదిలేయడం జరుగుతుంది. కమిటీలు అని మభ్య పెడుతున్నారు. ఆ మభ్య మాయలో పడవద్దు ప్లీజ్. అందరికీ సభాముఖంగా చెప్తున్నాను నేను, ఆ కమిటీల ముసుగుల్లో పడవద్దు. ఎప్పుడూ కూడా ఒక ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చారంటే దాని తారాస్థాయికి తీసుకొచ్చి వదిలేయద్దు. దానికి అభయ నిర్భయ చాట్లు ఎలా అయితే యాట్లు వచ్చినాయి, ఇలాంటి యూటీజింగ్ లాంటి ఇలాంటి కులమతాల టీజింగ్ కూడా ఒక చట్టం అనేది తీసుకురావాలి. మనమందరం కూడా ఈ రోజున అలాంటి తీసుకొచ్చే విధంగా గవర్నమెంట్ ని, ఓన్లీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కాదండి, కాంగ్రెస్ కాదు, బీజేపీ కాదు, ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ అలాంటి చట్టాన్ని అమలు జరిపేలా మనం తీసుకోవాలి. అలాంటి చేసేంత వరకు అది మన చేతిలో చేస్తారు. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thanks for your emotions. We are with you. Thanks for extending your solidarity. We also thank Vimala Akka and team for a wonderful performance. Importantly, for the very emotional songs that he presented. We thank Vimala Akka and her team. We have a few announcements to be made. We have lemon juice available at the health center. Please kindly go and have your lemon juice as a refreshment. It's available to you. And some more information, there is an artistic resistance movement happening throughout. We have students from across the country who are expressing through their art forms their resistance to this particular protest. There is also a documentary filmmaking team from this university who is helping us with documenting and recording the events that are happening. So we request whoever wants to speak to us, kindly make use of the documentary filmmakers. We have with us now Professor Sukhdev Thorat, who has come all the way from Delhi. He is a former UGC chairperson and importantly at present he is the ICSSR chairman. He also headed Thorat committee in 2007 and has given a report in 2008 on the suicides in academic spaces. His report was on the suicides in IITs and IIM. I request Professor Thorat to come over the dais and give his report. Johar Rohit Vemula! Johar Rohit Vemula! Good evening. I first want to begin with my profound condolence on the demise of Rohit Vemula. My deep feeling goes to his mother, his sister and the family. His mother is a very courageous woman and we should appreciate that, we should support her. I also appreciate the effort of the Ambedkar Student Association that they have taken the cause of the Dalit. I would not like to repeat what has been said earlier, what has happened, what has led to the suicide by Rohit and any other related issues. There is an inquiry, so we should expect that the inquiry should be honest and the inquiry should come with proper result. There are other demands of yours. I think those demands you should continue. But I think the most important thing that you should remember is the following. I want to give you an example of a civil rights movement started